Welcome to Sai Master Academy. Continuation of indefinite integration. The last exercise, last topic, reduction formula. Reduction formula. We use the reduction formula to find the power. To find like sine power 5 theta, 6 theta, 7 theta, 8 theta, 9 theta. We know integral sine x. What is integral sine x? Minus cos x. Sine square x also we can solve like what 1 minus cos 2x by 2 రాసేసి సింప్లిఫై చేసి చేయొచ్చు. బట్ ఫర్ 3, 4, 5, 6 ఇలా మనకు మోర్ దాన్ 2 పవర్ ఉన్నప్పుడు రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ బెస్ట్. సో దట్స్ వై one other reduction formula except trigonometric ratios integral x power n e power ax dx. Example question చూడండి, x power 3 e power 5x dx ఎంత అంటున్నాడు. x power n అంటే 3, e power ax అంటే 5x, a is 5. ఇక్కడ x power n బదులు n ఏదైనా ఒక న్యాచురల్ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఎలా ఇచ్చినా ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా చేయొచ్చు. ఇదే క్వశ్చన్ వితౌట్ యూజింగ్ రిడక్షన్ ఫార్ములా చేయాలంటే బైపార్ట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. అదే బైపార్ట్స్ చేయకుండా రిడక్షన్ ఫార్ములా ఉంటే దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సో ఎలా చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఫైండ్ చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ అండ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏంటో తెలిస్తే దాంట్లో ఎన్ ఈజ్ 3 అండ్ ఏ ఈజ్ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్? సో లెట్ దిస్ ఈజ్ ఐఎన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమనుకున్నాం, nth టర్మ్ లో ఉంది కాబట్టి ఐఎన్ అనుకున్నాం. ఓకేనా? నౌ ఆల్జీబ్రా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఏ algebra exponential by ILAT. What is first, a na e? ILATE. So this is first, this is second. So this is first కాబట్టి ఇది f, ఇది g. So by parts by parts formula and by parts formula integral f of x g of x dx is equal to f of x integral g of x dx minus integral f dash of x integral g of x dx. This is the formula, correct? Now substitute which is equal to f of x x power n integral g of x e power ax dx minus integral f dash of x power n derivation what? N into x power n minus 1 derivation f dash kada, and integral g of x. What is g of x? E power ax dx whole dx. Okay na? Tell me what is integral e power ax? E power ax integration enti? Then what you are reading the formulas? E power ax integration. E power ax. So which is x power n into e power ax by a. So this is your situation, and this is the last exercise in integration. What is integral e power x? E power x plus c. What is integral e power ax dx? E power ax by a plus c. What is integral e power ax plus b dx? E power ax plus b by a plus c. Idi anta okate. Yeah, what is the coefficient? By 1. No need to write 1. Here coefficient by a. Here coefficient by a. The power ax, okay, ax plus b, ax plus b, same power. Only coefficient will be denominator. Too bad. Okay. Now continuation minus n outside ra. Integral x power n minus 1. Integral e power ax dx malli. Same. So e power ax by a ikkada rastunna into what? Dx. So ikkada I will write one thing. See, in ante for example sin power nx dx ni kuda in anukuntam. A what? Power n kabatti
ఐఎన్. ఒకవేళ 2n ఉంటే I2n అనుకుంటాం. ఒకవేళ 2n-1 ఉంటే I2n-1 అనుకుంటాం. ఒకవేళ సైన్ పవర్ 10n ఉందనుకో, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 10 I10n అనుకుంటాం. ఇన్ ద సేమ్ వే this is x power n, that's why this is in. This is x power n-1, then we can write what? in-1 నేమ్ రాస్తున్నాం మనం, అర్థమవుతుందా? విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఏ మైనస్ ఎన్ బై ఏ, అండ్ దిస్ టోటల్ పార్ట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ in-1. in అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ డిఎక్స్. in-1 అంటే ఎక్స్ పవర్ n-1 ఈ పవర్ ఏఎక్స్ డిఎక్స్. in-2 కెన్ యూ టెల్ మీ? ఎక్స్ పవర్ n-2 e power ax dx. Very, very good. So in-4 x power n-4 e power ax dx. అర్థమవుతుందా ఎలా రాస్తున్నామో నోటేషన్? ఇన్ ద సేమ్ వే వీ రోడ్ అది ఇక్కడ రాసాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ in ఈక్వల్ టు కదా, అంటే in అంటే క్వశ్చనేగా. సో దేర్ ఫోర్ కన్క్లూజన్ ఏం రాయొచ్చు అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ డిఎక్స్ వాల్యూ విల్ బి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఏ మైనస్ ఎన్ బై ఏ in-1 ఈజ్ ద ఫార్ములా, రిడక్షన్ ఫార్ములా, సారీ, ప్లస్ సి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్ నౌ? ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈ పవర్ 5x dx అనమాట. దీన్ని ఐలో రాస్తే ఏమని రాయొచ్చురా? I3 అంతే. పవర్లో ఏది ఉంటే అదే కదా రాస్తున్నాం. n-1 అంటే n-1 3 కాబట్టి I3. సో I3 ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, అంటే x పవర్ 3 ఈ పవర్ 5x ఎంత అంటున్నాడు. కంపేరింగ్ దెన్ వాట్ ఈజ్ n వాల్యూ? ఏ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దేర్ ఫోర్ I3 is equal to x power n, x power 3 e power 5x by a అంటే 5 minus n 3 by a 5 I n-1 n అంటే 3 minus 1. So which is equal to x cube e power 5x by 5 minus 3 by 5 into I2 కదా. ఇది I2 అంటే ఏంటి? 3 అంటే 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఇందులో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ఈ పవర్ 5x బై 5 మైనస్ 3 బై 5 సేమ్ రా. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ 5x బై ఏ అంటే 5, ఓకేనా, మైనస్ n మీన్స్ 2 బై 5 ఈ పవర్ సారీ n-1 అంటే 2 మైనస్ 1 ఎంత? 1 I1, ఓకేనా. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ఈ పవర్ 5x బై 5 మైనస్ 3x స్క్వేర్ ఈ పవర్ 5x బై 5 5 జా 25 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 2 జా 6 బై 5 జా 25 I1. I1 అంటే ఏంటి? మళ్ళీ n ప్లస్లో 1 రాయాలి కదా. n ప్లస్లో ఎంత రాయాలి? 1 రాయాలి. ఇక్కడ కూడా 1 మైనస్ 1 రాయండి, ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. I0 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో మళ్ళీ యాక్చువల్గా మనము 2 నుంచి ఈ ఫార్ములా వాడాలి. 1కి వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు సార్ 1కి వాడాల్సిన అవసరం లేదు అంటే చెప్తే చూడండి. ఇంటిగ్రల్ I1 అంటే ఇప్పుడు IN అంటే ఇది కదా, ఇదే కదా IN అంటే. I1 అంటే ఏమవుతుంది? ఎక్స్ పవర్ 1 అంటే ఎక్స్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఈ పవర్ 5x. n అంటే ఎంత తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు? 1. ఎక్స్ పవర్ 1 ఈ పవర్ 5x dx. దీన్ని బైపార్ట్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది f, ఇది g. సో బైపార్ట్స్ ఫార్ములా ఉందిగా, ఎక్స్ క్యూబ్ ఈ పవర్ 5x బై 5 మైనస్ 3 ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ పవర్ 5x బై 25 ప్లస్ 6 బై 25. బైపార్ట్స్ అంటే f ఆఫ్ x x ఇంటిగ్రల్ g ఆఫ్ x dx ఈ పవర్ 5x dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ f డాష్ ఆఫ్ x x డిఫరెన్షియేషన్ 1 ఇంటిగ్రల్ g ఆఫ్ x ఈ పవర్ 5x dx whole dx. So which is equal to x cube e power 5x by 5 minus 3x square e power 5x by 25. This is plus into minus, plus into plus plus only.
6x by 25 ఇంటిగ్రల్ e power 5x అంటే e power 5x by 5 కదా, అంతే కదా. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 6 by 25 దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ e power 5x అంటే e power 5x by 5 ఇంటూ dx. ఇంకొకసారి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే కంప్లీట్ అయితే సొల్యూషన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ e power 5x by 5 నెక్స్ట్ మైనస్ 3x స్క్వేర్ e power 5x by 25 తర్వాత 6x e power 5x by 25 5 జా 125 తర్వాత మైనస్ 6 by 25 కదా 25 5 జా 125 అంటే 6 by 125 మళ్ళీ ఇంటిగ్రల్ e power 5x అంటే e power 5x by 5 కదా ప్లస్ సి. అర్థమైందా? సో విచ్ ఈస్ x క్యూబ్ e power 5x by 5 minus 3x square e power 5x by 25 plus 6x e power 5x by 25 5 125 minus 6 e power 5x by 125 5 625 అంతే కదా 625 ప్లస్ సి. మీరు ఒక చిన్న లాజిక్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏముంది, దాని డెరివేషన్ ఎంత, దాని డెరివేషన్ ఎంత, దాని డెరివేషన్ ఎంత, తర్వాత లేదు కాన్స్టెంట్. తర్వాత ఈ పవర్ 5x ఇంటిగ్రేషన్ ఎంత బై 5, మళ్ళీ ఈ పవర్ 5x ఎంత, ఈ పవర్ 5x బై మళ్ళీ ఒక 5 అంటే 25, మళ్ళీ ఈ పవర్ 5x బై మళ్ళీ ఒక 5 125, మళ్ళీ ఈ పవర్ 5x బై మళ్ళీ ఒక 5 625. అంటే ఇక్కడ x పవర్ ఎన్ని ఉంది 3 ఉంది కాబట్టి 4 వచ్చినాయి టర్మ్స్ కాన్స్టెంట్. అదే 4 అంటే 5 వస్తాయి అంటే 120 625 5 కూడా వస్తుంది తర్వాత. అర్థమవుతుందా? సో లాజిక్గా డైరెక్ట్గా ఏమి సాల్వ్ చేయకుండా ఆన్సర్ కూడా రాయొచ్చు, ఏమి సాల్వ్ చేయకుండా. ఓకే నెక్స్ట్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ 6 bullets, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ sin power nx dx, సెకండ్ వన్ cos power nx, tan power nx, second power nx, cosecant power nx, cot power nx. సో ఇది ఇంటిగ్రల్ sin power nx dx ఫార్ములా ఏంటి, అయితే sin power 4x dx కనుక్కోండి. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఐ సెడ్ దట్ ఫస్ట్ ఏమనుకోవాలి మనం, IN ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 మోర్ దాన్ 2 ఆర్ 2 ఉన్నప్పుడే రిడక్షన్ ఫార్ములా వాడాలి. 1 ఉన్నప్పుడు వాడొద్దు సార్ అంటే ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ 1 dx కదా 1x dx కదా. ఇంటిగ్రల్ సైన్ dx అంటే మనకు తెలుసు cosx ప్లస్ ఇంకా మళ్ళీ రిడక్షన్ ఫార్ములా వాడాల్సిన అవసరం లేదు కదా. స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు తెలియదు రిడక్షన్ ఫార్ములా, క్యూబ్ 4 ఇవన్నీ రిడక్షన్ ఫార్ములా. అర్థమైందని నేను చెప్పింది, రైట్. సో IN సైన్ పవర్ nx dx అనుకున్నాం. ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ nx dx can be written as n minus 1x into sin x dx. పవర్ 1 కదా, బేసిస్ యాడ్ చేయండి -1 + 1 0 అయిపోతుంది. సో మనకు 2 టర్మ్స్ లేవు కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ఒకటి f అనుకోండి, ఒకటి g అనుకోండి. ఎప్పుడు n-1 పవర్లో ఉన్నదాన్ని f అనుకోండి అండ్ 1 ఉన్నదాన్ని g అనుకోండి. ఇప్పుడు బై పార్ట్స్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇంటిగ్రల్ f of x g of x dx is equal to f of x integral g of x dx minus integral f dash of x integral g of x dx, right? సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, f of x sin power n-1x ఇంటిగ్రల్ g of x అంటే ఎంత sin x dx మైనస్ ఇంటిగ్రల్ f dash of x అంటే దీనికి డెరివేషన్ చేయాలి అంటే dy dx ఆఫ్ ఒక దీనికి రాస్తాం, మిగతా వాటికి రాయను నేను. sin power n-1x డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ చేయాలి, dy dx ఆఫ్ f డాష్ కదా. అగైన్ ఇంటిగ్రల్ sin x dx ఇంటూ dx. ఓకేనా? సో వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ sin x, మైనస్ cos x. సో మైనస్ sin power n-1x ఇంటూ cos x అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ sin x అంటే మైనస్ cos x వస్తుంది కదా, అందుకే ఇది ఏమైంది ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ dy dx ఆఫ్ x పవర్ n ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ x పవర్ n ఫార్ములా, n ఇంటూ x పవర్ n-1. n అంటే n-1 ఎందుకంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం, అదే ఇంటిగ్రేషన్ అయితే +1/+1. మళ్ళీ ఇంటర్నల్ డెరివేషన్ ఫర్ sin x కూడా చేయాలి, దట్ ఈస్ dy dx ఆఫ్ sin x విల్ బి వాట్ cos x. అండ్ ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రల్ sin x చేస్తే ఏమొచ్చింది, మళ్ళీ మైనస్ cos x dx ఆ మైనస్ ముందు రాసాం ప్లస్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, this is also very important step and this is also very important step. Now minus sin power n-1x into
cos x plus n minus 1 బయట రాసేసే ఇంటిగ్రల్ sin power n minus 2x ఇది ఓకేనా cos square x కదా ఇప్పుడు ఇది cos square x dx now which is minus sin power n minus 1x into cos x plus n minus 1 into integral sin power n minus 2x into cos square x 1 minus sin square x రాయచ్చా 1 minus sin square theta cos square theta అనే కదా బై ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫార్ములా ఇప్పుడు ఈ sin power n minus 2x దీనికి మల్టిప్లై చేయండి దట్ ఈస్ మైనస్ sin power n minus 1x into cos x plus n minus 1 into if you multiply that integral sin power n minus 2x into 1 same you will get this into ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం దీన్ని 1తో మల్టిప్లై చేస్తే అదే వస్తుంది ఇంటూ ఏముంది మళ్ళీ డిఎక్స్ తర్వాత దీంతో కూడా మల్టిప్లై చేయాలి కదా మధ్యలో మైనస్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ n minus 2x into sin square x into dx e2 cancel అవుతుంది బేసిస్ సేమ్ కాబట్టి పవర్స్ యాడ్ చేస్తే now what is the left part bracket close minus sin power n minus 1x into cos x plus n minus 1 into integral sin power n minus 2x dx దీంతో మల్టిప్లై చేస్తా ఇప్పుడు దీంతో కూడా మల్టిప్లై చేస్తా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ n minus 1 into sin power n minus 2 plus 2 క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలేదు ఓన్లీ పవర్ sin power nx కదా sin power nx dx but if you observe this is the question which is nothing but in and this can be written as what, tell me? in minus 2 మీకు అసలు లాజిక్ ఉండదా ముద్దపప్పు అనేది జర నయం ఆరోగ్యంగా మీరు అంతకంటే దారుణం లాజిక్ రా ఐఎన్ అంటే సైన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ I1 అంటే I1 అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఏమైతుంది సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది సైన్ పవర్ 1 అన్న సైన్ I2 అంటే సైన్ 2x ఎందుకు అవుతుంది సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటారు దాన్ని I3 అంటే I4 అంటే I5 అంటే I100 అంటే సైన్ పవర్ 700x అంటే ఇది చెప్పు ఇప్పుడు I700 సైన్ పవర్ పవన్ ఎక్స్ అంటే ఇది చెప్పు I పవన్ సైన్ పవర్ ట్యూబ్ లైట్ ఎక్స్ అంటే సైన్ పవర్ ఏది ఉంటే అదే కదా వచ్చేది మరి ఇక్కడ సైన్ పవర్ ఎంత ఉంది మరి ఏం రావాలి ఇక్కడ IN minus 2 n minus 2 కాదు ఏంటి IN minus 2 ఇప్పుడు IN ఈక్వల్ టు తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ ఉందా లేదా అంటే ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ డిఎక్స్ మొత్తాన్ని కలిపి ఏమనుకుంటున్నాం మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలా ఉండొద్దా మరి ఇక్కడ కూడా ఇగో ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి మొత్తం అనమాట ఇగో ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే ఇదంతా ఏమనుకోవచ్చు IN minus 2 ఇది ఆల్రెడీ అనుకున్నాం ఏమనుకున్నాం IN అనుకున్నాం సో ఆల్రెడీ LHS ఏముంది మనకి INA ఉంది సో IN ఈక్వల్ టు this is say minus sin power n minus 1x into cos x and this is plus n minus 1 into IN minus 2 అంతేనా మైనస్ n minus 1 into IN ఈ IN ని ఈ IN దగ్గరికి తెచ్చేయండి IN అది తెచ్చేస్తే ప్లస్ n minus 1 into IN which is equal to RHS minus sin power n minus 1x into cos x plus n minus 1 into IN minus 2 ఇందులో IN కామన్ తీయండి తీస్తే ఇక్కడ 1 plus n minus 1 is equal to minus sin power n minus 1x into cos x plus n minus 1 into IN minus 2 ఈ1 మిగిలేది ఏంటి NIN మిగులుతుంది ఇది మల్టిపుల్ అడిషనా ఈ IN కి మల్టిప్లికేషన్ లో ఉంది ఎందుకంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయినాయి మల్టిప్లికేషన్ ఇటు వస్తే డివిజిబుల్ కదా IN is equal to minus sin power n minus 1 x into cos x by n plus n minus 1 by n IN minus 2 is the reduction formula for
సైన్. సో సైన్ రిడక్షన్ ఫార్ములా ప్రూఫ్ ఇది. In the same way, we have cost reduction formula, secant reduction formula, cosecant reduction formula, cot reduction formula, tan reduction formula. ఇది ఐ అన్న వాడు అడిగేది ఎంత సైన్ పవర్ 4x. సైన్ పవర్ 4 అంటే ఐ ఎంత అవుతుంది? I4 అవుతుంది. సో నౌ I4 is equal to integral sin power 4x dx is equal to what is n value? సో n is equal ఎంత ఇచ్చాడు? 4 ఇచ్చాడు. ఆ 4ని మన ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? మైనస్ సైన్ పవర్ 4 minus 1 3x into cos x by 4 plus 4 minus 1 3 by 4 I4 minus 2 2 మళ్ళీ I2 చేయాలి కదా, ఎందుకంటే 2 కూడా చేయొచ్చట, which is minus sin power 3x cos x by 4 plus బ్రాకెట్ ఓపెన్. ఇప్పుడు 2 సబ్స్టిట్యూట్ ఇందులోనే, దట్ ఈస్ మైనస్ సైన్ పవర్ 2 minus 1 అంటే 1x కదా, అండ్ cos x by what అంటే 2 plus 2 minus 1 1 by 2 I 2 minus 2 0 ప్లస్ పెడదాం. ఐ ఉన్నంత ప్లస్ పెట్టొద్దు, ఓకేనా? సో 0, ఓకేనా? నా ఇప్పుడు ఏంటంటే I1 అంటే n దగ్గర 1 రాస్తాం, sin x ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది. I0 అంటే I0 అంటే దీని ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? I0 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? 0. సైన్ పవర్ 0 వస్తుంది. నువ్వు చెప్పేది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు, అతి తెలివి యూజ్ చేసి చెప్తే ఎట్లా? నీకేదో గుర్తొచ్చింది చెప్తే ఆన్సర్ అయితే అది మరి కదా. పిల్లగాళ్ళు కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయరా ఎప్పటికీ. I0 అంటే సైన్ పవర్ 0 అవుతుంది. I1 అంటే సైన్ పవర్ 1 అయింది, n అంటే సైన్ పవర్ n అయింది, I0 అంటే సైన్ పవర్ 0 అవుతుంది. సైన్ పవర్ 0 అంటే సంథింగ్ పవర్ 0 ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. అంటే I0 వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇంటిగ్రల్ 1 dx వస్తుంది ఏ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోకైనా. చూడండి ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ సైన్ పవర్ 0x dx అంటే ఏమవుతుంది? 1 dx అవుతుంది, ఎందుకంటే దీని వాల్యూ 1, సైన్ పవర్ 0, సంథింగ్ పవర్ 0 is 1 అనమాట. అదే కాస్ట్ ఉన్నా కూడా 1, సెకండ్ కాట్ అన్ని ఉన్న 1. అదే ఒకవేళ 1 ఉందనుకోండి, I0 కాకుండా I1 ఉందనుకోండి, సైన్ పవర్ 1 అవుతుంది, అది కరెక్ట్. అంటే ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ ఫార్ములా అవుతుంది. కాస్కి అయితే కాస్ ఎక్స్ ఫార్ములా, టాన్కి టాన్ ఎక్స్, సెకండ్ ఎక్స్, కొసెకండ్ ఎక్స్, కాట్. కానీ 0 ఉన్నప్పుడు మాత్రం అన్నిటికీ సేమ్ 1 dx అవుతుంది. 1 dx అంటే ఆన్సర్ ఎంత? సో ఎక్కడైతే I0 వస్తుందో అక్కడ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఎందుకో కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు, రైట్? విచ్ ఈస్ మైనస్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ బై 4 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 3 sin x cos x by 4 to the 8 plus into plus 3 by 4 to the 8. I0 అంటే ఎంత? ప్లస్. ఓకేనా? I1 వచ్చింది అనుకోండి, ఎలా అంటే ఏ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియో కనుకుంటే దాని ఫార్ములా ఉంది మనకి. ఇప్పుడు టాన్ కనుక్కుంటున్నాం, 1 వచ్చింది I1 అంటే ఇంటిగ్రల్ టాన్ ఎక్స్ ఫార్ములా రాయాలి, ఎందుకంటే పవర్ 1 అంటే టాన్ ఎక్స్ అవుతుంది కదా అది డైరెక్ట్ గా. నౌ కమ్ టు ద కాస్, సేమ్ మోడల్ రా కాస్ కూడా. లెట్ దిస్ ఈజ్ IN, equation number 1. So integral cos power n minus 1x into cos x dx. This is f, this is g. Now I am not writing by parts formula since I wrote in previous and 2 formulas. So first f of x cos power n minus 1x integral g of x cos x dx minus integral f dash of x. దీనికి డెరివేషన్ చేస్తున్నాం అంటే x power n ఫార్ములా n into x power n minus 1. వాట్ అబౌట్ ఇంటికి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ cos x? మళ్ళీ ఇంటర్నల్ గా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి కదా. cos x డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత? మైనస్ సైన్ ఎక్స్, మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే cos x dx హోల్ dx. మీరు ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ముందు క్వశ్చన్ లో కూడా. ఇదిగో ఈ స్టెప్ రాస్తున్నా డైరెక్ట్ గా, నేను ఇది రాయకుండా. n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ మళ్ళీ సైన్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి? కాస్ ఎక్స్. ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏమొచ్చింది? మైనస్ సైన్ ఎక్స్ వచ్చింది, అంతే తేడా. ఓకే, నా ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ ఏంటిరా? సైన్ ఎక్స్.
ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ కదా, కాస్ ఎక్స్ అంటే సైన్ ఎక్స్, సైన్ ఎక్స్ అంటే మైనస్ కాస్ ఎక్స్. సో కాస్ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ అవుట్ సైడ్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్. దిస్ ఈస్ ప్లస్ అవుతుంది, ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయింది. అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఈ సైన్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఒకటి వచ్చింది, ఈ ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ అంటే ఎంత మళ్ళా సైన్ ఎక్సే, సైన్ ఎక్స్ డిఎక్స్, సైన్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా. కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్. వాట్ అబౌట్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్? ఐడెంటిటీ రా, ఐడెంటిటీ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. చూడండి మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు, ఇది మీ పరిస్థితి. ఓకే, ఇందాక మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, వాడికి ఎంసెట్ లాంగ్ టర్మ్ కావాలి, కానీ ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్లో 2B ఫెయిల్ అయ్యి 2 సార్లు రాశాడు, మళ్ళీ ఫెయిల్ అయింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు 2B రాయించాలి, ఎంసెట్ కూడా చెప్పాలి. 2B కష్టం, ఏం చేయలేం. ఎందుకంటే ఇది అట్లా నిద్రపోకుండా ఉంటే ఇంట రాదు, నిద్ర వస్తే గుద్దుకోవాలి గోడకు, ఇది మ్యాండేటరీ మనకు. నిద్రను పోగొట్టుకునే ప్లాన్ ఏదంటే ఫస్ట్ చెయ్యాలి, వినాలి. ఇది ఎట్లా అంటే కాన్సెప్ట్ పడితేనే వస్తుంది, బి అంటేనే అంత. ఆల్రెడీ 1B చూసినా కదా పరిస్థితి, 1A 1B రెండు చూసినావు 2 సార్లు. సో సైన్స్ మీకు ఇక్కడ ఇంతకు ముందే ఏం చెప్పాను నేను, కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏం రాసాం, 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ రాసాం. కరెక్ట్గా వినేటోడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ రాగానే సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కనబడగానే సార్ దీని 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అని రాయాలి అని చెప్తారు. వాడు ఉంటే చెప్పేటోడు, వాడు లేడు. నా అక్కడ కూడా మల్టిప్లై చేసాం, దీన్ని దాంతో దాన్ని దాంతో. చూడండి మల్టిప్లై చేసాం, ఇక్కడ ఇదే సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 వచ్చింది, దిస్ ఇంటూ దిస్ వచ్చింది, పవర్స్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి, ఒకటి నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉంటే క్యాన్సిల్ కూడా చేసాం. అదే ప్రాసెస్, ఏమీ లేదు. సైన్ స్క్వేర్ సైన్కి కాస్కి డిఫరెన్స్ ఓన్లీ ఇక్కడ వస్తుంది, దీని ఇంటిగ్రేషన్ సైన్ ఎక్స్ అయితే దాని ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది, అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ అయితే అక్కడ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ వస్తుంది. అంతకుమించి డిఫరెన్స్ ఏమి లేదు, సేమ్ వస్తుంది, సైన్ ఒకటే మారుతుంది ఫార్ములా. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఇంటిగ్రల్ దిస్ ఇంటూ వన్ సేమ్ కదా, కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ సేమ్ ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇటు ఇటు ఇప్పుడు ఎన్ మైనస్ వన్ మల్టిప్లై అండి రెండింటికి, సైన్ ఎక్స్ కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఎక్స్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటిగ్రల్ రెండు క్యాన్సల్ కాబట్టి ఓన్లీ కాస్ పవర్ ఎన్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉంటుంది. అండ్ విచ్ ఈజ్ ఐఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ దిస్ విల్ బికమ్ రిటర్న్ యాజ్ ఐఎన్ మైనస్ టూ. ఆల్రెడీ అక్కడ కూడా చెప్పాను మీకు నేను, ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఓన్లీ ఐఎన్. ఐఎన్ టర్మ్ ఇటు తెచ్చేయండి, already in that will be positive here, that is plus n minus 1 into in is equal to left part, this is sin x into cos power n minus 1x plus n minus 1 into in minus 2. We can take here common in, so taking in common bracket lo 1 plus n minus 1 untundi, which is equal to sin x cos power n minus 1x plus n minus 1 in minus 2. ఈవన్ క్యాన్సిల్ అయితే ఈ ఎన్ మల్టిపుల్ ఇటు పోతే డివిజిబుల్ అవుతుంది, ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పా. దేర్ ఫోర్ ఐఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ బై ఎన్ అండ్ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ ఐఎన్ మైనస్ టూ is the reduction formula for cos. For what? Cos. And he is asking again what? Cos power 4x. Now I4 is equal to integral cos power 4x dx is equal to sin x. Okay,
cos power 4 minus 1 3x by 4 plus 4 minus 1 3 by 4 I 4 minus 2 2 మళ్ళీ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇదే ఫార్ములాలో which is equal to sin x cos cube x by 4 plus 3 by 4 bracket open 2 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి sin x cos power 2 minus 1 అంటే cos x by 2 plus n minus 1 2 minus 1 1 by 2 I 0 అయినట్టు అంటే x అని ఇందాకే చెప్పాను మీకు నేను which is equal to sin x cos cube x by 4 plus 3 by 3 sin x cos x by 4 2 ja 8 plus into plus plus 1 by 2 అయినట్టు అంటే this is the answer. Understand? Okay, so this is about two reduction formulas, ఒకటి sin ఒకటి cos. నెక్స్ట్ tan cot secant cosecant ఇంకొక రెండు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎంత అయింది వీడియో 30 minutes అయిందా ఓకే దాన్ని ఇంకో వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం రిడక్షన్ ఫార్ములా 1 2 అయిపోయింది కదా 3 4 5 6 అవి ఇవి రెండు చిన్నగానే ఉంటాయి ఈ రెండు ఇంకా రెండు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో కాపీ ద నోట్స్ ప్రాక్టీస్ దెన్ solve the questions in the model papers. Reduction formulas చాలా చాలా important. Thank you. Share to maximum.